नमस्कार बंधुगण, एही सरस्वती पूजा दिन मयूर पुछर एही विशेष उपाय आपण माने निश्चय पालन करंतु, कारण यह द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चय पूर्ण होई परिबो। माघ मासर शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को श्री पंचमी, बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा भावरे जना जाई थाए। एही दिनटी माँ विद्यादात्री सरस्वतींकर पूजा भावरे आमे माने पालन करिथाउ। एही दिन ठारू ऋतु मानकर राजा बसंत ऋतुर आगमन होइथाए एवं एही थर सरस्वती पूजाटी सिद्धि जगरे पड़ुछि। सकाळ ठारू आरंभ करी संध्या पर्यंत एही दिन सिद्धि जग रहिबो। एही दिनरे सृष्टि होउथिबा एही विशेष जग जोगु ही एही थर बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजाटी अत्यंत विशेष अटे। जहा फल एही सरस्वती पूजारे आपण जेउ भी पूजा उपासना एवं उपाय को पालन करिवे ताहा अति शीघ्र आपणकु फल प्रदान करिवो एवं माँ सरस्वतींकर कृपा प्राप्ति करिया पई एही दिनटी को अत्यंत विशेष बोली मना जाई थाए। आपण माने जानती जे एही बसंत पंचमी अर्थात श्री पंचमी दिन ठारू जेकोसी भी शुभ कार्य किंबा नूतन कार्य आपण माने आरंभ करि परिबे। एही दिन आपण विवाह, व्रतघर, गृह प्रवेश किंबा कोनोसी भी नूतन कार्य आरंभ करि परिबे एवं एही दिन करिबाकू जाउथिबा जेकोसी भी शुभ कार्य पई आपणकू पंचांगर कोनोसी आवश्यकता पड़ि न थाए। आपण माने जानती मयूर पंखकू आमर धर्म एवं शास्त्र रे अत्यंत पवित्र बोली मना जाइछि। एही मयूर पंखटी भगवान श्रीकृष्णंकर अत्यंत प्रिय अटे। एही मयूर पंख देखिबाकू जेते अधिक सुंदर एवं आकर्षणीय होइथाए तार शक्ति मध्य ताठारू अधिक होइथाए। तो ता मध्यरे एपरि चमत्कारी शक्ति रहिछि जहा समस्तंकू जणा नाही। एही मयूर पंखर पुछटी रे देवी देवता एवं नवग्रहंकर वास होइथाए। एही मयूर पुछरे दुर्भाग्य को दूर करिवार एक अद्भुत शक्ति रही थाए। एही श्री पंचमी दिन मयूर पुछर विशेष एथिपई अधिक रहिछि कारण प्रभु श्रीकृष्ण एही बसंत पंचमी दिन ही माँ सरस्वतींकर पूजा प्रथमे आरंभ करिथिले एवं सेबे ठारू ही श्री पंचमी अर्थात बसंत पंचमी रो पूजा मनैबार आमे समस्ते पालन करूछे। सेही दिन ठारू ही एही दिनटी को माँ सरस्वतींकर पूजा पई एक विशेष दिन बोली मना जाइछि। माँ सरस्वतींकर पूजा रे एही मयूर पंखटी को अत्यंत महत्व प्रदान करा जाई थाए। तेबे आपण जदि एही श्री पंचमी दिन एही मयूर पंखर एही उपायटी को पालन करि नियंती तेबे आपणकर घर एवं परिवार रे केबे भी धनर अभाव हबो नाही एवं आपणको घरर एवं घरर सदस्य मानकर मध्य उन्नति हबो एवं आपणको घरर एही दिगरे आपण एही दिन रखि दियंतु मयूर पंखकू आपणको गृहर उन्नतिर बाट खली जीवो। धन आसीबार अनेक मार्ग मध्य खली जीवो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगुकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु एवं तले थिबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती निश्चय लेखंतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम उपायटी विषय रे। एथिपई आपणकू तीनोटी मयूर पुछर आवश्यकता रहिछि एवं एथिपई मध्य आपणकू बेसी किछि परिश्रम करिबाकू पड़िबो नाही। तेबे एहा पूर्वरु आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही मयूर पंखटी रे एक शक्तिशाली यंत्र अटे जहा कि तंत्र विद्या रे मध्य कार्य रे आसी थाए। प्राचीन कालरु ही आमर पूर्व पुरुष माने एहाकू व्यवहार करी आसुअछंती। आमर ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्र विद्या रे सबुठारे एहार प्रयोग रहिछि। एही मयूर पुछटी रे भगवान श्रीकृष्ण, माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी, कार्तिक एही समस्त देवी देवतांक सहित मयूर पुछटी जड़ित अटे। एही मयूर पंख को जदि आपण बंशीर सहित रखती तेबे आपणकर संपर्क रे मधुरता आसी थाए। आपणकर गृह रे जदि नकारात्मक शक्ति बढ़ी जाए
ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଘରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଘରୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୃହରେ ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ନେଇ ଘର ସାରା ଜୋରରେ ହଲେଇବାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରର ସେହି 3ଟି କୋଣ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ 3ଟି କୋଣରେ ଆପଣ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହେବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖଟିକୁ ଘରର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ତ୍ର ମୟୂର ପଙ୍ଖଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ, କେତୁ କିମ୍ବା କାଳସର୍ପର ଯୋଗ ରହିଛି, ତେବେ ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ବହୁତ ଅଧିକ ଜିଦି କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନେଇ ତା ଆଗରେ ଜୋରରେ ହଲାଇ ସେହି ପବନକୁ ତା ଦେହରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଜିଦି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହା ବି କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ପଙ୍ଖା ବା ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ପବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଦେହରେ ବାଜିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଜିଦିପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ରହିଛି, ତେବେ ତାଠାରୁ ନଜର ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ ତାର ଶୋଇବା ଶେଯରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି ବି ନଜର ବା କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ କୌଣସି ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଉଛି, ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ବା ଗୃହର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ସାପମାନଙ୍କର ଡେରା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଘରକୁ ସାପ ପଶିବାର ଭୟ ରହିଛି,
ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳି ଆପଣ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନ ଆଗମନର ନୂତନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ନିଜର ଖଟ ତଳେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁହଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ରହୁଥିବ ଏବଂ ପିଠିଟି ବା ପିଠି ପାଖଟା ବାହାର ଆଡ଼କୁ ରହୁଥିବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ 3ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କୌଣସି କୁନଜର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ।